ਜਸ ਟੀਵੀ देख रहे तुसीं मैं KP ਸਿੰਘ टू द पॉइंट ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। पंजाब इस वक्त बहुत गुंझलदार स्थिति विच है। पंजाब दे विच धर्म के नाँ ते इहो जिहियां बहसां शुरू हो गईयां ने जिहदे विच कुछ हिस्सा इस मुद्दे दे TRP भालदा है। इस मुद्दे ते बहसां करा के भाईचारक सांझ नूं जिहड़ा जोड़न की कोशिश है उस वाल अगे नहीं वधिया जा रहा। जिहड़ी भूमिका विरोधी ताकतां वालों निभाई जा रही है, जिहड़ियां पंजाब नूं लांभू लाउणा चाहुंदियां ने, उस ताकतां दे हिस्से नाल भी खड़ा होया है। पर साडी कोशिश है, इस मंच की कोशिश है कि पंजाब की भाईचारक सांझ नूं कोई ताकत है जिहड़ी तोड़ ना सके। जिहो जिहियां घटनावां पंजाब दे विच लगातार वापर रही हैं उस ते सिर जोड़न की जरूरत हैगी है। हो सकता है इस विच किसी होर दा कोई शरारती मकसद होवे जिस नाल भाईचारक सांझ तोड़ के कोई इहदे विच सियासी खेती भी करना चाहुंदा होवे। इहो जिहे बहुत सारे सवाल तुहाडे जहन दे विच उठणगे, पर इस वक्त सारे भाईचारे नूं इकट्ठे होने की जरूरत हैगी है। तुहानूं कोई तोड़ रहा तो उनके खिलाफ खड़न की जरूरत हैगी है। तो असीं यही सवाल पुछांगे, किवें बचेगी पंजाब की सांझ? आज साढ़े सामने ਜਿਹੜੀਆਂ चार तस्वीरां आईयां, वो चार तस्वीरां इशारा कर रही हैं कि पंजाब दे विच स्थिति है जिहड़ी वो कंट्रोल विच किन्नी हैगी है या नहीं हैगी। पहली तस्वीर तुसीं देख रहे हो फगवाड़ा की, जिथे गुटका साहब की बेअदबी की खबर साढ़े सामने आई है। तो अगली तस्वीर तुसीं देख रहे हो तरन तारण की है, जिथे चर्च की भंन तोड़ की गई है। तीजी तस्वीर तुसीं देख रहे हो अमृतसर की है, जिथे दोनों भाईचारे आपस में आमो सामने हुए है। तो वो कह रहे हैं कि जे तुसीं चर्च के काम में विघन पाओगे तो असी फिर विदेशों में गुरु घर के कामों में विघन पावांगे। इहो जिहियां जिहड़ियां तस्वीरां, इहो जिहियां बहसां साडे सामने खड़ियां। चौथी तस्वीर तुसीं देख रहे हो लुधियाना की, जिथे 150 निहंगां ते परचा दर्ज किया गया। ये मामला भी कुछ धर्म परिवर्तन नाल जुड़िया हुआ है। पंजाब की सांझ साजिश पिछे किस दा की टारगेट है, इसनूं समझ जरूरत है कि है। तो पंजाबी इस ताकत नूं जिहड़ियां पंजाब विरोधी ताकत हैगी उन्होंने नाकामयाब किवें करनगे, सवाल यही है। बड़ा सवाल असीं ये पुछ रहे हैं कि की भाईचारक सांझ नूं लांबू लाउण च लगियां ताकतां नूं नाकामयाब करनगे पंजाबी। इस सवाल ते चर्चा होई। जिहड़ा पैनल साडे नालों तारदार फलाने तो उस तो बाद डिबेट ओपन हो जाएगी। रजिंदर सिंह खालसा श्रोमणी खालसा पंचायत की नुमाइंदगी करते। रजिंदर सिंह खालसा हरां ने बहुत इस पूरे मामले दे विच काम कीता। इन्हां नूं पता है कि पंजाब दे विच डेरे क्यों बने तो इहो जिहियां बहसां क्यों शुरू होंदियां ते उन्हां दा मकसद की हुंदा। इस करके रजिंदर सिंह खालसा हरां नूं सद्दिया। खालसा जी बहुत स्वागत है सर तुहाडा। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी खालसा वाहिगुरू फतेह। जगतार सिंह संघेड़ा आम आदमी पार्टी स्पोक्सपर्सन है। सरकारां नूं इस पूरे मामले ते किहो जिहा काम करना चाहिए, जगतार सिंह संघेड़ा तो जवाब लवांगे। संघेड़ा साहब तुहाडा बहुत स्वागत है। गुरचरण सिंह गरेवाल श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के मैंबर है, श्रोमणी अकाली दल के स्पोक्सपर्सन है। गुरचरण सिंह गरेवाल तो समझने की कोशिश करा कि ये मामले जिहड़े सामने आ रहे हैं उस मामले के पिछे कोई ताकतां जिहड़ियां वो काम तो नहीं कर रही गया। SGPC की सोचती है। गरेवाल साहब तुहाडा बहुत स्वागत है। दिवान तरोड़ा भारतीय जनता पार्टी स्पोक्सपर्सन है। दिवान तरोड़ा तो समझने की कोशिश करा कि सियासी जमातां नूं इस पूरे मामले की भूमिका निभानी चाहिए है। दिवान तरोड़ा तुहाडा बहुत स्वागत है। सब तो पहला सवाल जगतार संघेड़ा तुहानूं करना चाहिए। जगतार संघेड़ा, जदों इहो जिहियां घटनावां साडे सामने आउंदियां सियासी जमात नूं करना की चाहिए? संघेड़ा साहब देखो, पहली गल तां बहुत मंदभागी गल है, बड़े दुख की गल है कि इहो जिहियां घटनावां असीं अपने जीवन च ईवन गरेवाल साहब ने भी ते खालसा जी ने भी असीं आप सिमिलर चीज़ां देखियां होईयां। उस तो बाद हौली 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 हालात खब्बे सज्जे जांदे गए ते उहदे नाल पंजाब दा भी ते ईवन मुल्क दा भी बहुत ज़्यादा नुकसान होया। ते उस तरह दियां ही कोशिशां हुण आरंभियां जा रहीआं आ। उस ताकत की शनाख्त करनी बहुत जरूरी है। मतलब पार्टियां दी जां लोगां दी साडी सारिਆਂ ਦੀ ड्यूटी तो यही बनती है कि भाईचारक सांझ जिहड़ी आ उहनूं मजबूत करना चाहिए, अफवाहां तो बचना चाहिए आ। ते सानू अपने धर्म दे विच अपने अपने धर्म दे विच जो तुहाडी आस्था हैगी आ उत्थे परपक्क रहिंदे होए किसी नाल भी नफरत की भावना नूं अंदर नहीं बढ़न देना चाहिए। ये सोचना चाहिए कि कोई होर धिर है जिहड़ी चोर मोरी राही सज्जियों खब्बियों लांबू लाउण दे चक्कर चाह के इंसान नाल इंसान दी लड़ाई होवे, नुकसान होवे ते उन्हां ताकतां दे मनसूबे पूरे होण।
ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੁਛ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਆ ਕਿ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭੜਕਾਊ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਆ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਆ। ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਅਜੇ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਹੋਈ। ਪਰ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਆ। ਜਦ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲਾਂਭੂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵੈਸੇ ਵੀ ਐਜ ਏ ਸੂਬਾ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਵੀ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲਾਂਭੂ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੇਫ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਔਰ ਉਸ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ ਫਿਰਕੂ ਦੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲ ਹੋਏ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਈਵਨ ਕਾਮਰੇਡ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਮਿਲ ਵਰਤਣ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਵੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਦੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਦੀਵਾਨ ਜੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗਿਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਦੀਵਾਨ ਅਰੋੜਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਇਆ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ? देखो, इस तरह है कि कल ही पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की एक स्टेटमेंट आई कि पंजाब सरकार जिहड़ी है वो सुत्ती पई है क्योंकि माइनिंग जिहड़ी है जबरदस्त हो रही है बार्डर के इलाके दे विच। मैं समझदा वा कि क्रिश्चियन मिशनरीज जिहड़ियां ने वो बड़ी देर तो बार्डर इलाके दे विच हिंदू सिख समुदाय दे विच बड़े खुबे हुए तरीके दे नाल माइनिंग कर रही है और जबरदस्ती धर्म परिवर्तन हो रही। और मैं समझदा वां कि पंजाब सरकार दी ढिल्ली कारगुजारी है। पंजाब सरकार बिल्कुल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के कहने के मुताबिक सुती पई है और इन्हां दे 5-6 महीनों की कारगुजारी दे विच धर्म परिवर्तन जबरदस्ती दवान जी माइनिंग का मुद्दा एक मिनट सुन तो लो ना दवान जी, मायने का मुद्दा एक मिनट सुन लो दवान जी, सुन लो ना। मायने का मुद्दा सरहदां की सुरक्षा के नाल जुड़िया होया, हाई कोर्ट ने जिहड़ी टिप्पणी की है उन्होंने धर्म परिवर्तन नाल किवें जोड़ रहे हैं आप दवान जी? नहीं, ये भी एक माइनिंग ही है ना, एक बड़ी वड्डी साडे धर्म दे विच साडे हिंदू सिख भाईचारे दे विच एक बड़ी वड्डी जिहड़ी है ये माइनिंग है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी दवान जी, भारतीय जनता पार्टी सेम उस पेज पे खड़ी है जो श्रोमणी कमेटी कह रही है, जो दिल्ली कमेटी कह रही है कि धर्म परिवर्तन हो रहा है पंजाब, सेम पेज पे खड़ी है दवान जी। गल जिहड़ी श्रोमणी कमेटी या अपने अकाल तख्त दी नहीं है, गल जिहड़ी है साडे धर्म दी है। साडे धर्म दे विच जिहड़ी बड़ी वड्डी जिहड़ी है वो लगाई जा रही, संध लगाई जा रही है वो इन्हां मिशनरीज दे द्वारा जबरदस्ती। देखो, जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराना वो साडे कानून के खिलाफ है। चलो मैं छोटा ब्रेक लगे वापस आ रहा। मैं बहुत संजीदगी नाल इस चर्चा नूं अगे वधाउणा चाहुंदा क्योंकि मैं समझना चाहुंदा कि पंजाबी की चाहुंदे आ ते जिहड़ियां ताकतां ये सारा माहौल क्रिएट करके पंजाब नूं लांभू लाउण विच लगियां हैगियां, वो ताकतां दा मकसद की हैगा? वापस आ रहे। एक बार फिर थोड़ा स्वागत करते हैं। बड़ा सवाल असीं पुछिਆ कि भाईचारक सांझ ਨੂੰ ਲਾਂਭੂ ਲਾਉਣ 'ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨਗੇ ਪੰਜਾਬੀ। ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ, ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਮੁੱਦਾ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਤੇ ਆ ਕੇ ਟਿਕ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਬਹਿਸ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਜੁੜ ਰਿਹਾ? ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ,
क्योंकि गुटका साहब की बेअदबी चर्च च भन तोड़ उस उत्थे तुसी भी लुधियाने तुसी भी उहदे विच शामिल रहे हो उस मोर्चे दे विच। सवाल बहुत सारे गरेवाल साहब, इक्को दम ये सारियां खबरां साडे सामने क्यों आ रही गरेवाल साहब? देखो जी, जिवें मैनूं मेरे मित्र ने संघेड़ा साहब ने भी इस गल की फिक्रमंदी ज़ाहिर की है, दीवान जी ने भी की है। सब तो वड्डी गल है कि पंजाब दे हालात जिहड़े आ इन्नी जल्दी तब्दील कीते जा रहे आ ते उन्हां विच घमसान पैदा हो रहा पंजाब दे अंदर, जिन्नी कि मैनूं आउण पिछले दिनां च इह लग्गिया नहीं सी। भावें कि इह गल सुलझ रही सी कि जिथे क्रिश्चियनिटी दे जिहड़े नवें बने पादरी है उन्होंने क्रिश्चियनिटी उन्होंने कितना प्रवान करती है नहीं प्रवान करती मैनूं नहीं पता। उन्होंने लोगों वालों इस पंजाब के अंदर एक बड़ा वड्डा भरमजल पैदा किया जा रहा सी ते इस गल का इतराज सानूं जिहड़ा सी जिन्हों जिहड़ा शो अप किया जा रहा सी कि जी ये गल बड़ी समझण वाली आ कि इत्थे शो किया जा रहा सी कि जिहड़े सिख ने दस्तार सजाई आ ते दाढ़ी केस वाले आ वो लोग जिहड़े आ ईसाई मत का प्रचार करते हैं। कोई सिर ते केस की सजाई वाली लड़की है वो ईसाई दा मत का प्रचार करती है, कोई पटका बनिया जिहड़ा सिख है वो क्रॉस पहन रहा। मैं इस गल की गंभीरता नूं दसनी चाहुंदा कि इस गल लई बड़ा ही चिंतित सीगे कि किसी भी मैं ये गल क्लीयर कर दियां कि सिख फलसफा कदे भी इस गल की मुखालफत नहीं करता कि कोई भी अपने धर्म की गल करे करनी चाहिए, असीं इस गल 'च दखल नहीं दिंदे। दूजी गल मैं क्लीयर कर दियां कि किसी भी का भी धार्मिक आस्था नाल जुड़िया चाहे मंदिर है चाहे मस्जिद है चाहे गिरजा चाहे उहदी आस्था नाल जुड़िया कोई उत्थे प्रतीक है उसनूं ढाउणा जां तोड़ना बहुत माड़ी गल है। सिख कदे इस गल 'च विश्वास नहीं करता। पर मसला यह कि यह अज स्थिति पैदा होने के पिछे कारण की आ, तुसीं मैनूं थोड़ा जिहा टाइम दिओगे। मैं अपनी जिंदगी दे विच यही घटनावां घट्टो घट 4 फेज विच देखी। पहली देखी निरंकारी वाली घटना आउंदी आ ते ओह गुरु साहब की बराबरी करते आ, 5 प्यारों की थां ते 7 सितारे पैदा करते, टकराव हो जाता बहुत बड़ा जिहड़ा पंजाब दे अंदर हालात बने। उस तो बाद एक भनियारा नाम का व्यक्ति आउंदा जिहड़ा भनियारा एक ग्रंथ बनाउंदा, जदों भी गुरु ग्रंथ साहब जी के पन्ने जिहड़े आ वो 1430 ने वो इस तो डबल बनाउंदा। उस तो बाद आ गया नूर महलिया जिहड़ा भनियारा वा वो भी सिੱਖੀ भेस के अंदर सिੱਖੀ नूं चुनौती दिंदा। नूर महलिया जिहड़ा नूर महल दे विच डेरा सी उसका एक नवां प्रचार का ढंग बनाया कि जदों उहदा सत्संग हुंदा सी जां कुछ भी हुंदा सी ते मूहरली कतार दे विच सिੱਖ गात्रे पा के बैठे हुंदे सी, जिहदे विच पता तुहाडे कोल जिंदर सिंह जी बैठे असीं इकट्ठिਆਂ ने इस लड़ाई लड़ी आ। उस तो बाद डेरा सच्चा सौदा आ गया जां कुछ भी आ गया, तुहानूं पता गुरु साहब दे बराबर की पोशाक ते अमृत दी थां ते ओह जिहड़ा पानी पिआउणा, ये चीज़ां अपने आप दे विच घटनावां जिहड़ियां वा इक्को जिहियां ने ते हुण फिर इहदे ते क्रिश्चियनिटी आ गई आ। ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ ਆ कि कोई ना कोई ऐसी शक्ति हैगी आ ਜਿਹੜੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਆ। क्योंकि कारण की आ कि सिखां नूं जो चुनौती आउंदी आ सिख उहनूं रिएक्ट करदे आ ते पंजाब ते भी गरेवाल साहब बहुत संजीदगी वाला विषय। गरेवाल साहब जिहड़ी गल तुसीं कह रहे हो सिख रिएक्ट करदे आ, गरेवाल साहब इहो जी स्थिति साडे सामने खड़ी है कि असीं इहो जिहा रिएक्ट करन लग पे कि असीं कह रहे हैं कि चर्च नहीं चलन देवांगे ते चर्च वाले कह रहे हैं कि असीं विदेशों में गुरु घर नहीं चलन देवांगे। जे इहो जी स्थिति टकराव वाली खड़ी होगी तो पंजाबी भाईचारा बहुत थावां ते वसिया होया। गरेवाल साहब इस स्थिति वाल क्यों ध्यान दिता जा रहा? बिल्कुल बिल्कुल तुसीं अज दी जिहड़ी तुहाडी डिबेट है इहदे विच इही गंभीर विषय है। असीं पहलां ही इह गल कहती आ कि सिख दी जिहड़ा सिद्धांत है जां गुरु दा जिहड़ा संदेश है वो किसी दा मंदिर मस्जिद नहीं ढाउंदागा। जो कुछ भी पिछले समय वापरिया असीं उस गल की कदे भी ताईद नहीं की। इस करके जिहड़ा भी चर्च ते हमला होया हमला गलत है। हमले दे नाल किसी भी तरह गरेवाल साहब एक ड्यूटी तुहाडी भी बनती है ना, तुसीं उहनां नाल जाके खड़े हो उत्थे कि भाई जिहड़ा अटैक किया जिन्हां ने तुसीं उहदा विरोध तां करदे पे हो उहनां नाल जाके खड़े हो क्योंकि सरबत दे भले दे फलसफे की गल हुंदी है। गरेवाल साहब नहीं असीं जे सानूं तुसीं सवाल पुछिआ असीं उस गल दा जवाब दिता, बेबाकी नाल जवाब दिता। इस गल दी एक मैं ਜਿਹੜੀ गल हुण तुसीं कीती सी ਉਹ गल दी गंभीरता जरूर मैं दिखाउणी चाहुंदा कि ਜਿਹੜਾ बयान आया वा ਇਹ ਇਸੇ गल दी जड़ दिखाई दे रही आ। इस ਜਿਹੜੇ हालात पैदा होए आ कि सिखां दा बहुत वड्डा फिरका ਜਿਹੜਾ दुनिया दे अंदर पंजाबियां दा ते सिखां दा फिरका दुनिया दे अंदर अपनी बड़ी वड्डी जगह बना चुक्या। उस नूं भी डेंट पाउण वास्ते उस नूं बदनाम करन वास्ते ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਉਖਾੜਨ वास्ते बहुत सारिया शक्तियां ऐसिया ने
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਆ, ਇਹ ਮਸਲੇ ਦੀ ਮੇਨ ਕੜੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚਲੋ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਰਿਸਰਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤੋੜ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲੇ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਸਕਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਾ ਕੇ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਉਹ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਏਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੇਸਿਕ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਉਹਦੀ ਮਾਰ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚੀ ਆ ਸੇਕ, ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਦੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਪਿੱਛੇ ਸਾਲ 1978 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਖਿਆ, 1984 ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਖਿਆ, 1984 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਖਿਆ, ਬੜੇ ਮੌਕੇ ਆਏ, ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਖ ਹਿੰਦੂ ਦੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਤੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਔਰ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਉਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮਸਜਿਦ ਢਾਉਣਗੇ, ਆਪਣਾ ਚਰਚ ਢਾਉਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਢਾਉਣਗੇ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵਸਤੇ ਬਾਹਰ ਵਸਤੇ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਪਿਆ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਿਖਾਇਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਝਗੜੇ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਤੇ ਸੰਵਾਦ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਬਹਿ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਉਸ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਬਾਰੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੋ ਪੱਖ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਆਏ ਨੇ ਜੀ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਿਹੰਗ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੁਕਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਟਕਰਾਅ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਐਡ ਆਨ ਕਰ ਲਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਥੋੜਾ ਐਡ ਆਨ ਕਰ ਲਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਪਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਿਹਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ? ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਪਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਆਪ ਮਹਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਉੱਥੇ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਕੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਰਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਆਪੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਕੌਣ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਬੜੀ ਖੋਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਆਪੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੀ ਕਰਨ, ਉਹ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਨਾ। ਨਹੀਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚੋਂ ਟੋਕ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਇਆ, ਇੱਕ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਸਾਈ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਸੂਝਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਭਰਮ ਜਾਲ 'ਚ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਵਹਿਮਾਂ 'ਚ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਝੂਠੇ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਬਣਨ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲਵਾਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ। ਸੰਵਾਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਸੰਵਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸੰਵਾਦ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਹਥਿਆਰ ਚੱਕ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗਾਂ ਲਾ ਦਿਓ। ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ।
कि पंजाबी उस मकसद ਨੂੰ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। वापस आ रहे एक बार फिर थोड़ा स्वागत करते हैं किवें बचेगी पंजाब सांझ। असीं वड्डा सवाल पूछ रहे हैं कि भाईचारक सांझ नूं लांबू लाउण च लगियां ताकतां नूं नाकामयाब करनगे पंजाबी। गरेवाल साहब एक सवाल का जवाब दे दो। गरेवाल साहब जिहड़े जहेदार साहब ने चेतावनी दी है, SGPC चेतावनी दे रही है सेंटर नूं, उस चेतावनी का मतलब की है धर्म परिवर्तन के मुद्दे ते? देखो चेतावनी नहीं कह रहे, उन्होंने अवेयर किया जा रहा। हाँ ਹੁਣ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਕੌਮ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਆ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਹੋਰ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਜਬਰੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁਕੰਨੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸਟੇਟ ਦੀ ਹੈ। ਤੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚੁਕੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗਦੇ ਸਾਨੂੰ ਹਾਲੇ ਲੱਗਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਹੈ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ? ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ 'ਚ ਕੇਪੀ ਜੀ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਕਲੀਅਰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਰਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਇਸ਼ੂ ਆਉਂਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਕੇ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ 'ਚ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸ਼ਰਾਰਤ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੋਂ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਪੈਣਾ, ਇਹੋ ਹੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ। ਚਲੋ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, SGPC ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਜੋ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈਪ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਪਈ? ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਉਦੋਂ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਮੁਖਾਲਫਤ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਲੜਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਚਾਹੇ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਬੜੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲੰਘਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਕੱਢੇ ਤੇ ਸੀ। ਚਲੋ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਲਾਗੇ ਖੜੇ ਸੀ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਿਨੋਰਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਜੋ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਗਏ ਆ, ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਉਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਚਲੋ ਦੀਵਾਨ ਤਰੋੜਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ SGPC ਜਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, BJP ਉਹਨਾਂ ਇਤਫਾਕ ਰੱਖਦੀ ਹੈ? ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਿੱਧੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੋ? ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਨਦਾ ਵਾਂ, ਔਰ ਇੱਕ ਖੂਬੀ ਹੈ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇੱਕ ਭਰਾ ਕੇਸਧਾਰੀ ਤੇ ਦੂਜਾ ਭਰਾ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਹੈ, ਔਰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਾ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਹੀਂ। ਦੀਵਾਨ ਜੀ ਮੇਰਾ एग्जांपल ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ। ਦੀਵਾਨ ਜੀ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਸਿੱਧਾ ਹੈ, ਜੋ SGPC ਜਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਰਿਐਕਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ SGPC ਜਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਕੱਠ ਕਰਨ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜਬਰੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਿਆ। BJP ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ SGPC ਜਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, BJP ਸਪੋर्ट करती है ਦੀਵਾਨ ਜੀ? ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਇਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਘੇੜਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਠਿਆ, ਦੀਵਾਨ ਜੀ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਵਧੇ ਆ। ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਘੇੜਾ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਦੀਵਾਨ ਅਮਿਤ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਦੀਵਾਨ ਜੀ ਕੁਝ ਕੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਡਿਬੇਟ ਬੜੇ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਆ। ਮੈਂ ਸਭ ਧਰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰਨ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਮੰਨਦਾ ਆ ਔਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਤਾਬਿਆ 'ਚ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮਾਨ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੇ ਪਰ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਸ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਦੇ ਇਹ ਆਏ ਆ ਜੀ ਉਦੋਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੀ ਮਨਸ਼ਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਿਸਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ, ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰੋ ਨਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ। ਕੇਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਤੇ ਪਕਿਆਈ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨੰਗੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਘਟਨਾ ਦਰ ਘਟਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਮੈਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਕੁਝ ਤਾਕਤਾਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਡੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਊਗੀ ਪ੍ਰੋਪਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਦੁਬਾਰਾ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਾਹ ਵੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੀਵਾਨ ਜੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਸ। ਠੀਕ ਰਜਿੰਦਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਰਜਿੰਦਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸੰਵਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਜ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮੌਕੇ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਹੋਣ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਪਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਆੜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋੜਪਣ ਕਰ ਦਿਓ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰੇੜ ਪਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ? ਦੇਖੋ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕੇਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਖੇਡ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੌਣ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੀ ਸਾਰੀ ਗੇਮ ਕਰਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਹੈ ਪੰਜਾਬ, ਉਹਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਠੇਸ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਏ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵਧੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੋਰਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੈਂ ਗੁਸਤਾਖੀ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਆ ਵੇਖ ਲਓ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦਾਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹਾਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਦੂਜਾ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੋ ਸਿੱਖ ਸਖਾ ਬੰਦਪ ਹੈ ਭਾਈ, ਜੇ ਗੁਰ ਕੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ, ਆਪਣੇ ਭਾਣੇ ਜੋ ਚੱਲੇ ਭਾਈ ਵਿਛੜ ਚੋਟਾ ਖਾਵੇ। ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਚ ਆਉਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੇਬਲ ਲਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਚਲੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਲੈਂਦੇ ਧਰਮ ਵਾਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੱਖ ਲਿਆ ਸਿਆਸਤ ਵਾਲਾ। ਆ ਰਿਹਾ ਦੀਵਾਨ ਜੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੀਵਾਨ ਜੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਦੀਵਾਨ ਜੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੰਟਰਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾਗਾ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਾਂ ਦੋ। ਦੀਵਾਨ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਊਂਗਾ, ਦੀਵਾਨ ਜੀ ਆ ਜਾਊਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਆ ਜਾਊਂਗਾ ਮੈਂ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦੱਸਿਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਦੀਵਾਨ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ, ਦੀਵਾਨ ਜੀ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟੇਕ ਲਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲਵਾਂ, ਮੈਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ। ਪਲੀਜ਼ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਕਿਵੇਂ ਬਚੇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਂਝ? ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਆਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਪਾ ਕੇ
ਜਿਹੜੀ ਵੰਡ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ TRP ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਇਹ ਮੰਚ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਵੇਂ ਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਰ ਰਹੇ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ एक बार फिर थोड़ा स्वागत करते हैं। बड़ा सवाल असीं पुछें कि भाईचारक सांझ नूं लांबू लाउण च लगियां ताकतां नूं नाकामयाब करनगे पंजाबी। हाँ जी दीवान जी लास्ट टेक की कहना चाह रहे हो, बोलो प्लीज। देखो इस तरह मैं सरदार हरिंदर सिंह खालसा जी का बहुत सम्मान करता और बड़ी इज्जत के नाल ये गल कह रहा कि जिहड़े गुरु नूं खालसा जी मनदे आ उसे गुरु नूं असीं भी मनदे आ। मेरा बड़ा भरा जिहड़ा ओह केसधारी साडे घर परिवार दे विच गुरु ग्रंथ साहिब दा प्रकाश हुंदा और साडे परिवार दे विच हरमंदर साहिब दा चित्र जिहड़ा सब तो ऊपर लिखा है। दीवान जी मैनूं इह लगदा है धर्म एक निजी मामला है, संविधान भी उसकी आज़ादी सानूं दिंदा है। मैनूं लगदा सानूं इहो जी बहस पैना नहीं चाहिए। दीवान जी मेरा ये कहना है कि जिहड़ी गल खालसा जी ने पहले कही, गरेवाल जी ने भी कही कि पंजाब दी भाईचारक सांझ इसे चीज करके मजबूत है कि इक्को परिवार दे विच जिहड़े पिता केसधारी है ते बच्चे सहकारी है। दीवान जी फिर दीवान जी आप नाल एलीगेशन भी लाने ना, दीवान जी आप एलीगेशन भी नाले लाने कि आम आदमी पार्टी सरकार आ गई तो उदों मुद्दा ज्यादा वड्डा हो गया कि असी उस जथेबंदियां नूं कदे सवाल किया कि जिन्ना करके धर्म परिवर्तन हो रहा उन्हां दी ड्यूटी की सीगी। असी आम आदमी पार्टी नूं कहता आम आदमी पार्टी की धर्म परिवर्तन के मुद्दे नूं लैके आई सीगी। दीवान जी मेरी गल तो पूरी होना। हाँ बोलो। भगवंत सिंह मान जिहड़े पंजाब दे मुख मंत्री ਅੱਜ ਤਾਂ ਬੜੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਚਰਚ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਪਟਿਆਲੇ ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਮੰਦਿਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ? ਉਦੋਂ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਦੀਵਾਨ ਜੀ ਮੈਂ ਵੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕਦੋਂ ਆਊਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕੋਗੇ। ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਦੀਵਾਨ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਦੀਵਾਨ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਲੈ ਰਿਹਾ। ठीक है संघेड़ा साहब हुण मुद्दा इत्थे आ गया जो बीजेपी ने सवाल किया, इसदा जवाब दो संघेड़ा साहब। मैनूं सवाल करने की जरूरत नहीं। केपी सिंह जी मैं तां पहली गल ते ही आ रहा कि पंजाब नूं ते पंजाब दी भाईचारक सांझ नूं ते पंजाब दी तरक्की ते खुशहाली ना आ जावे। कुछ लोग लांबू लाउण ते तुले होए आ। ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਉਂਗਲ ਉਠਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਆ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲਾਂਬੂ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਚ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਵੱਲ ਨਾ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜੋ ਪਟਿਆਲੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਨਾਲ ਤੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਤੇ ਅਕਲ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਹੈ। ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਅਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸੰਵਾਦ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਰੀਏ ਕਰਵਾਉਣ, ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਬਿਠਾਉਣ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਕਨਵੇ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਬੜੇ ਹੱਲ ਹੈਗੇ ਆ। नहीं देखो असी धार्मिक एक्टिविटी नहीं ना सरकार पार्टिसिपेट करती होंगी। ਉਹਦੇ ਚ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸੰਸਥਾ ਆ। तो बाकी भी होर जथेबंदियां हैगियां धार्मिक जथेबंदियां ਜਿਹੜੀਆਂ कि बहुत ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਆ। सो ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਓਵਰਲੈਪਿੰਗ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਤੇ ਜਬਰੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਵਰਲੈਪਿੰਗ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਕਈਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦੀ ਆ, ਕਈਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਜਾਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋਇਆ।
ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਖੁਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੋ 5 ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਲੱਗੂਗੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਚਲੋ ਅਦਾਲਤ ਚੋਂ ਸਟੇ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲਹੂ ਲਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ VIP ਬਣ ਜਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਸੰਗਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਟੇਕ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਟੇਕ ਆ ਗਿਆ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਸੰਗਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਰੁਕ ਜਾਓ ਹੁਣ, ਸੰਗਰਾ ਸਾਹਿਬ ਰੁਕ ਜਾਓ ਹੁਣ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ 1 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਲ ਇਹ ਇੱਕ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਜਬਰੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਰਵੇ, ਕੋਈ ਡਾਟਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਡਿਟੇਲ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੋ ਕਿ ਜਬਰੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਕੇਸ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਆਪਦੀ ਨਾਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀਗੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲੋਕ ਦੂਰ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੇ ਆ? ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਮੰਥਨ ਕੀਤਾ, ਕਦੇ ਚਿੰਤਨ ਕੀਤਾ? ਦੇਖੋ KP ਜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਘਾਟ ਵੀ ਰਹੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਘਰੇ ਬੈਠਾ ਗਿਰਤੇ हैं शाह सवारी मैदान जंग में मुख्तलिफ क्या गिरेज घुटनों के बल चलते हैं, जिन्हें काम ही नहीं क्यों करना, घरे बैठे रहना, उस इल्जाम भी क्या आएगा। ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੇ ਵਰਦੇ ਫਰਜ਼ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਇਦੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਿਨਾ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਭਗਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਹ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਤੂੰ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਫਲਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਆ, ਮੈਂ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ KP ਜੀ ਇੱਕ ਨਿਚੋੜ ਦੱਸ ਦਿਆਂ 3-4 ਦਿਨ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਡਿਬੇਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਈਸਾਈ ਮਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਫਿਕਰਮੰਦ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਿਟੀ ਦੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਫਿਕਰਮੰਦ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਿਟੀ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਖੰਡ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਖਤਰਾ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾੜਾ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਾਕਈ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਨਾਂ ਵਰਤ ਰਹੀ ਆ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਿਟੀ ਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਅਸਲ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੋ ਨਾ, ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕੁਛ ਤਾਂ ਬੋਲੋ ਨਾ। ਇਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਰਸਸ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ? ਕੋਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਕੋਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤੋਂ ਹੱਥ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਸਰ ਬੋਲੋ ਨਾ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਤੁਸੀਂ? ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦਾ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਰਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਨਸ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ 4-5 ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਸੀ। ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਆ ਗਿਆ, ਭਨਿਆਣਾ, ਨੂਰਮਹਿਲੀ ਆ ਗਿਆ, ਡੇਰਾ ਸੌਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਹੀ ਸਾਰੀ ਇਹ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਸੀ। ਉਸੇ ਸ਼ਰਾਰਤ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨੰਗਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਬੰਦਾ ਉਹਨੇ ਨਸ਼ਰ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਝਗੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫੋਬੀਆ ਛੱਡ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਬੱਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਜੱਜ ਸਿਕਿਉਰਟੀਆਂ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਨਾ ਪਿਆ ਕਰੋ। ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਆਪਾਂ। ਅਪੀਲ ਕਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਅਪੀਲ ਕਰੀਏ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ, ਅਪੀਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਲੱਗਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਾ ਬਣ। ਠੀਕ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਲਾਸਟ ਕਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡਾ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜੇ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅੰਸਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਆਪਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਆਪੇ ਸਮਝ ਜੂਗਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਆਪੇ ਸਮਝ ਜਾਣਗੇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੇਖੋ KP ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੁਣੇ ਸੰਘੇੜਾ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਫੇਲਿਅਰ ਹੋਇਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜੋ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਣਾ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਸਕੇ, ਆਪਣੇ ਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੱਜ ਕੋਈ ਦੂਸਰੀ ਮਤ ਵਾਲਾ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਉਹ ਸਰਬ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦਾ ਹੈ। ਸਭੇ ਸਾਂਝੀਵਾਲ ਸਿਧਾਂਤ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਦਿਸੇ ਬਾਹਰਾ ਜੀਓ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਬੋਲੇ ਰਾਮ ਰਾਮ, ਕੋਈ ਖੁਦਾਏ, ਕੋਈ ਸੇਵੇ ਗੁਸਾਈਆਂ, ਕੋਈ ਅਲਾਏ, ਕਾਰਨ ਕਰਨ ਕਰੀਮ, ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ ਰਹੀਮ। ਸਾਡਾ ਸਿਧਾਂਤ ਇਹ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ, ਕੋਈ ਡਰਾਵਾ ਦੇ ਕੇ, ਕੋਈ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਪਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਜਬਰੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਮ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੀ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਜਾਂਦੇ। ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ ਬੋਲੋ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਇਲੌਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰੀਏ। ਸੂਬੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦਈਏ। ਸੂਬੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਗਲਤ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਸੂਬੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ, ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਤੇ ਡੀਐਸਸੀਐਮਸੀ ਨੇ ਜੋ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ? ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕੇਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਲੋਭ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਰਾਵਾ ਦੇ ਕੇ ਕੋਈ ਭਰਮ ਪਾ ਕੇ ਧਰਮ ਕਨਵਰਟ ਕਰਾਣਾ, ਉਹਦੀ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੜਾ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੁਣ ਲਓ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਰ ਸੁਣ ਲਓ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸੁਣ ਲਓ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸੁਣ ਤਾਂ ਲਓ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਿਓ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਜੋ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀ ਜੀ, ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਬੋਲੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀਆਂ ਉਤਰੀਆਂ ਨੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਪੀੜੀ ਥੱਲੇ ਡੰਡਾ ਝਾੜੂ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖਣ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਗੰਦ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਟੋਟਲ ਫੇਲਿਅਰ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚਲੋ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਚੱਲ ਪਈਆਂ, ਕੋਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਕਤ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਦਿਓ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਆ, ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਜਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਨਹੀਂ? ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਹੁਣ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨ। ਦੇਖੋ ਸਿੱਖੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਹਰ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਵਾ। ਭਾਵੇਂ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਗੱਲ 'ਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾਉਣੇ ਸੀਗੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਨਿੰਦ ਲਈ, ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਨਿੰਦ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਪੀੜੀ ਸਿਰੇ ਸੋਟਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਆਪਦੀ ਪੀੜੀ ਸਿਰੇ ਸੋਟਾ ਵੀ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਕਿ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹ ਹੋਰ ਵੱਧ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਜਬਰੀ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਰੋਕਦੇ ਪਏ ਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਦਾ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ? ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਟਕਰਾਅ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਹ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖੇ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟਕਰਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਚਾਓ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚਾਹੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੀਵਾਨ ਜੀ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੀਵਾਨ ਜੀ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੀਸੀਆਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ। ਸੰਗੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਕਿਵੇਂ ਬਚੇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਂਝ? ਸੰਵਾਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੰਵਾਦ ਇੱਥੇ ਵੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਵਾਦ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਸੰਵਾਦ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤੋੜਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਵੇਂ ਹੀ ਖੜਨਾ ਪਵੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਲਸਫਾ ਦਿੱਤਾ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਸੰਵਾਦ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮਫਾਦ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮਕਸਦ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਪਛਾਣੋ ਤੇ ਆਪਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਉਸ ਸਾਂਝ ਨੂੰ, ਉਸ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਉਵੇਂ ਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੋ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।